लिया। आइए आज असी बच्चों जो देखा गए परमेश्वर की परमेश्वरता मतलब ईश्वर का ईश्वर तत्व प्रभु कितना महान है कितना सर्वशक्तिमान है अज असी बच्चों जो सीखा गए। आइए पढ़िए मरकुस दे जी 8 अध्याय पूरी 1 तो 5 1 आयत तो लैके 5 आयत तक पढ़ा। उन्हीं दिनी ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਤਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ 7। आमीन ਆਮੀਨ। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन पढ़े जाते बरकत आशीष हो। आमीन ਆਮੀਨ। प्रभु जी जो प्रचार करते सी एक 30 साल का नौजवान नासरत के पिंड चों निकलिया तो वह प्रचार करन लगा। प्रभु के हर काम दे विच उहदे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की गल निकलती थी। जो मरकस की 2 अध्याय पढ़ते हैं इस लिखा आया कि एक आदमी जिहदा हथ सुक गया सी ते वो भी बैठा सी ते जो प्रभु प्रचार कर रहे सी तो उन्होंने उस सुके हथ नूं की किया कि तेरे पाप माफ़ होए। तो जिहड़े फरीसी ग्रंथी बैठे सी उन्होंने प्रभु ते प्रश्न चिन्ह चुकिया कि एक किस तरीके नाल पाप माफ़ कर सकता, क्योंकि पाप तो सिर्फ किसी दे परमेश्वर ही माफ़ कर सकता है। इसे करके प्रभु यीशु मसीह नूं जरूरी सी कि वो लोगों नूं दसन कि मैं परम पिता परमेश्वर हाँ, मैं उसी विचों निकल के आया हाँ। तो जो प्रभु यीशु मसीह नूं सलीब ते उन्होंने प्राण देते तो वो सारी उम्र गरीब लोगों के बिच रहे। सारी उम्र उन्होंने जीवन एक गरीब कंगाल लोगों के बिच बीतिया। पर जो उन्होंने प्राण देते तो शहर के 2 धनाड़ व्यक्ति जिहड़े बेहद अमीर सी उन्होंने प्रभु का कफन दफन किया। तो वो प्रभु के हथ में सी कि वो लोगों को किस तरह वरतते हैं, लोग किस तरह प्रभु के पिछे खड़े होते हैं। हुण प्रभु चाहते तो ये जिहड़े लोग प्रभु के पिछे आए सी प्रभु का वचन सुन ये किसी पिंड के विच किसी शहर के विच भी कर सकते सी। पर प्रभु इन्हों दूर शहरों तो दूर जंगल के विच प्रभु लै गए। 3 दिन तक उत्थे प्रचार करते रहे। 3 दिन तक ये बड़ी भीड़ जी कोई 4,000 लोगों की भीड़ सी ये प्रभु के नाल जंगल के विच रही, जिथे कोई ना खाण की फैसिलिटी ना पीण की फैसिलिटी ना कोई दुकान ना पिंड ना कोई ग्रां लागे सी। उस जगह पर प्रभु ने 3 दिन तक इन्हों प्रचार किया। 3 दिन तक ये प्रभु यीशु मसीह के नाल चलते रहे। हुण भी जिहड़े पहला क्रूसड हुंदे सी वो 3 दिन के क्रूसड हुंदे सी। 3 दिन लगातार प्रभु का वचन चलता सी। सवेरे बाइबल स्टडी होंदी सी, दोपहर को प्रार्थना सभा होंदी सी ते शाम को पवित्र आत्मा की खास प्रार्थना सभा होंदी सी। ये 3 दिन तक चलता सी। ये जिहड़े 3 दिन आ ये बाइबल बड़े इंपॉर्टेंट है। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह कबर ते मौत ते फतह पा के जिंदा होके बाहर आ गया सी। तो हुण 3 दिन लोग प्रभु के नाल रहे। ये बड़ी दूर दूर तो लोग प्रभु का वचन सुनन आया सी। ये अपने पिंडां नूं अपने शहरां नूं छड्ड के वो जंगल नूं चले गए जिथे प्रभु यीशु मसीह सी। एक भजन गाया जाता सी पुराने समय जंगल विच मंगल लाया मेरे ईसा ने। वो प्रभु यीशु मसीह आ वो जिथे हुंदे उत्थे जंगल च मंगल लग जाता। तो प्रभु जंगल विच सीगे तो बड़ी दूर दूर तो लोग उन्होंने सुनन आए। हुण 3 दिन के बाद की होया तो प्रभु ने अपने चेलियां नूं कहा कि देखो ये लोग 3 दिन तो बराबर मेरे नाल आ, ये मेरा वचन बाणी सुन रहा, ये 3 दिन तो मेरे वचनों सुन रहा
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰੂਸਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, 3 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਭੋਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਰੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 7 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 4000 ਬੰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 12 ਟੋਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਚੇ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਿਰਗਮਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਨੇਹੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਭੱਠੀ ਵਰਗਾ ਧੂੰਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਅੱਤ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਯੋਨ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ 16 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਾੜਾ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਾੜਾ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੰਗਰ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਛੂਹੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਾੜ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਾੜ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਡੋਲ ਗਈ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਛੜਾ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਤੇ ਬਛੜਾ ਬਣਾਇਆ, 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਹੁਕਮ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 15,000 ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਉਲਟੀ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਾੜ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਲੇ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਲੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਨੇਹੀ ਪਰਬਤ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਤਾਈ ਆ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਰਫਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇੜੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੇਲੇ ਗਏ
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਝੀਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਚੰਭਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਨੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 104 ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, 104 ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਠਹਿਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੱਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੱਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਠਹਿਰਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਰੇਤਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੇਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਠਹਿਰਾਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਆਫਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੱਦ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਟੱਕ ਲਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਹੱਦ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5 ਅਧਿਆਇ 12 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵਰੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਖਾਧਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀਆ ਭੋਜਨ ਮੰਨਾ, ਇਹ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਸਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਦੂਕ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ ਆ। ਉਹ ਸਵਰਗੀਆ ਭੋਜਨ ਅੱਜ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਆ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਛਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਦਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਪਈ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਧਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਰਗੀਆ ਭੋਜਨ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਇਹ ਸਵਰਗੀਆ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕਰੂਸ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 27 ਅਧਿਆਇ ਇਹਦੀ 51 ਤੇ 52 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਟ ਕੇ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਤਿਲਕ ਗਏ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਬੜਾ ਚਮਕਿਆ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ, ਕਿ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸੀ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਟੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਚਟਾਨਾਂ ਤਿੜਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦਾ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦਾ, ਇਹ ਪਰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਪਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆ ਕੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਕਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਬੁਣਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-6 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5-3 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਫਟ ਕੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਵਰੀ ਦੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਚਰਯ ਕਰਮ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਪਹਾਸ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਸਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਟਾਨਾਂ ਤਿੜਕਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ 30 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਪਵਾਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬੱਦਲ ਬੜਾ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਪਵਾਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਚੱਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ। ਆਈਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ 4 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 9 ਤੇ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ।
9:10 9 और 10 ਕੇਵਲ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰੇਬ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੌ, ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਡਰਨਾ ਸਿੱਖਣ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 3 ਅਧਿਆਇ 15 ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਸਾ ਤੇ ਮਰੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੰਭਾ ਦੇਖਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਦਲ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਟਾਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ प्रभु ते विश्वास नहीं किया। तो इसे करके कहता कि जे अत्यंत आवश्यक है तुम अपने विषय में सचेत रहो, अपने मन की बड़ी चौकसी रखो, अपने मन नूं ये दुनिया के कलेशां च मुश्किलां च मुसीबतां च अपने मन नूं कठोर ना होण दिओ, अपने मन नूं नम्र रखो। ये जिहड़ा वचन आ ये साडे मनां ते लिखो। 119 जबूर दी 105 आयत च लिखदा, हे प्रभु तेरा वचन मेरे पैरां वास्ते दीपक रोशनी ते चिराग का काम करे। ये वचन साडे मनां दी रखवाली करे ताकि साडे वचन जिहड़ियां गल्लां तुसीं अपनियां अखां नाल देखियां सुनियां उन्हां नूं की करना, अपने बच्चिआं नूं दसना। अपने बच्चों को दसो कि परमेश्वर यहोवा ने साडे वास्ते किड्डे किड्डे बड़े काम किए, परमेश्वर यहोवा ने साडे वास्ते किड्डे किड्डे बड़े महाकर्म किए। ये अपने बच्चों को दसो, बच्चों को समझाओ कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ, जो चाहता सो करता, जो वो मन चाहता सो होंदा, जो एक बारी मूँह चो बोलता सो हो जाता। उन्हें इसराइलियों वास्ते समुद्र को सुका दिता, पानी को ढेर के समान खड़ा कर दिता, तो वो इसराइली वो सुक्की जमीन चो लाल समुद्र के पिछों दी पार हो गए। जब मिस्री लोगों ने उन्होंने पीछा किया तो वो उसे पानी में डुब गए। उन्हें चट्टान को फाड़िया, उतो पानी दी नदियां बहातियां, तो वो 40 साल तक इसराइली लोगों को पानी पिलाता रहा। तो अग का खंभा जरा 40 साल तक इसराइली रोशनी दिता रहा। ना उन्होंने मिट्टी के तेल की जरूरत पई, ना लकड़ा कट्ठिया करने की जरूरत पई, ना किसी होर काम की जरूरत पई, तां भी वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की वडियाई नहीं कर पाए। एलिया ने प्रार्थना की, 3.5 साल तक मीह नहीं पिया क्योंकि लोगों के मन बिगड़ गए सी। तो उन्हें दोबारा प्रार्थना की तो अपने चेले को कहा पहाड़ पर चढ़ के देख। उन्हें जो पहाड़ के देखा उन्हें कहा इन्ना बदल आसमान से। उन्हें कहा जा अहाब राजा को कह दे अपना रथ जुदवा के भाजा क्योंकि बड़ी बारिश आ रही है। हालेलुया। सो परमेश्वर है साडा, वो बड़ी बारिश करने वाला परमेश्वर। अज जो साडी कलीसिया ते अज जो साडे परिवारां ते बड़ी बरकतां दी बारिश करना आ रहा। सो आइए अपने मनां नूं कठोर ना करिए, अपने मनां नूं नम्र करिए, अपना दीन करिए। ये समझिए कि ये जिहड़ा परमेश्वर की बाणी आ ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बाणी आ। ये असीं किसी आम इंसान कोल नहीं, असीं किसी इसी तरह नहीं आ गए, असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणा च आए। वो सब कुछ कर सकता। उन्हें 10 कोड़ियां नूं कहा जाओ अपने ताई जाजू नूं दिखाओ, तो वो कोड़ी जाते जाते चंगे हो गए। 12 साल की बीमार भैन ने पल्ला छुआ तो पल्ला छूंदी चंगी हो गई। अज सानू जरूरत आ असीं पूर्ण विश्वास ना सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आइए, पूर्ण विश्वास ना अपने प्रभु के चरणा चाहिए। वो जलाल का पातशाह आ, वो कृपा करने वाला परमेश्वर आ, वो दया करने वाला परमेश्वर आ, वो साडा सर्वशक्तिमान बाप आसमानी आ। वो साडे ते कृपा करेगा। साडी हर रोग नूं, साडे हर दुख नूं, साडी हर बीमारी नूं, साडी हर परेशानी नूं प्रभु अज ही दूर करेगा। आइए पूर्ण विश्वास न प्रभु के चरणों च बैठिए, पूर्ण विश्वास न प्रभु के वचनों में पढ़िए, तो पूर्ण विश्वास न प्रभु के राह में चलिए। ये प्रभु का वचन से ये पढ़े जान, सुने जाते, परमेश्वर आशीष देवे। आमीन।